Hello students, welcome back to SapphireBlueChemspark. Let us start our today's session, the chapter Matter Around Us from class 9. The previous session we discussed about the classification of matter into pure substances and mixtures. Then further we added pure substances into elements and compounds, then mixtures into homogeneous, heterogeneous. Also we discussed about some of the separation techniques. So in those separation techniques we might have added the two more techniques. One is filtration, the other one is crystallization. Filtration is nothing but when the substance is insoluble in a solvent that can be filtered off. So we can separate insoluble substances by filtration. That is also one of the technique, but where the substance to be precipitated out, that means separated out from the solution, such solutions can be filtered. The filtration can be done by taking a funnel along with the filter paper. So in filtration techniques we used to filter the solutions where the substances is getting separated out. So அந்த சொல்யூஷனை ஒரு funnel, ஒரு beaker, filter paper வச்சு என்ன பண்ணிடலாம்? Filter பண்ணலாம். So the filter paper that may have a pores which can allow only one component of the solution, the other which cannot. So filter paper வழியா சொல்யூஷனை filter பண்ற போது அதில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் எல்லாம் drain ஆயிடும், separate ஆன precipitate ஆன particles filter paper laye retain ஆயிடும். So which one we need to take, we need to make use of it, அதை நாம எடுத்துக்கலாம். Similarly crystallization. The crystallization is one of the best technique in which the impure substances can be separated out. For example, if I want to crystallize the pure form of copper sulfate, I have to take copper sulfate in water. அதில் கொஞ்சம் போல் ஆசிட் ஆட் பண்ணிப்பேன், அப்போ தான் ஹைட்ராலைசிஸ் நடக்காமல் இருக்கும். இல்லைனா காப்பர் சல்ஃபேட் வாட்டர் கூட சேர்ந்து காப்பர் ஹைட்ராக்சைடாக மாறிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் போல் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சரை நல்லா பாயில் பண்ணணும். நீங்கள் சப்போஸ் 20 ml எடுத்திருந்தீங்கன்னா it has to bring out to 10 ml, that is called the concentrated solution. That concentrated solution is to be filtered. Filter பண்ணுற போது insoluble impurities எல்லாம் filter paperல retain ஆயிடும். Rest of the solutionை கூல் பண்ணணும். நல்லா கூல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அங்கேருந்து crystals of copper sulfate appear ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னிக்கையும் எதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்? செப்பரேஷன் டெக்னிக்கோட ஜஸ்ட் combine பண்ணி படிச்சுக்கலாம். Okay, now let us start with solutions. Solution is a binary component. Binary means it can have the two component. அதில் ரெண்டு விதமான பகுதி பொருட்கள் இருக்கும். That those are solute and the solvent. Solute அப்படின்றது கரைக்கக்கூடிய பொருளை சொல்யூட்னு சொல்லுவோம். சால்வெண்ட்ன்றது எந்த சப்ஸ்டன்ஸில் நீங்கள் அதை கரைக்க போகிறீங்களோ that is said to be solvent, it is கரைப்பான். அப்போ இங்கே இந்த சொல்யூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I want to prepare brine solution, that is sodium chloride solution na, sodium chloride is my solute. இதை நான் யாரில் டிசால்வ் பண்ணுவேன்? வாட்டரில். ஸோ சால்வெண்ட் என்னவா மாறிடும்? கரைப்பான் வாட்டராக மாறிடும். அப்போ இந்த சொல்யூட்டை வாட்டரில் நான் டிசால்வ் பண்ணேன்னா வாட் ஐ வில் கெட்? த சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் கிடைக்கும். அப்போ இந்த சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனில் ரெண்டு விதமான காம்போனண்ட் இருக்காங்க, பகுதி பொருள். அப்போ ஒருத்தர் சோடியம் குளோரைட், அது என்ன பொருளாக எடுத்துக்கிறேன்? கரையக்கூடிய பொருள், அதை தான் நான் கரைக்க போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ சாலிட். அப்போ ஒரு சாலிடை எடுத்து வாட்டர் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ சோடியம் குளோரைட் சால்ட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணேன்னா ஐ எம் கெட்டிங் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன், கரைசல் கிடைக்குது. அப்போ இங்கே சோடியம் குளோரைட் இஸ் டேக்கன் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டி. யாரை நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறோமோ தட் இஸ் செட் டு பி சொல்யூட், கரைப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட்டரில் தான் இதை டிசால்வ் பண்ண போகிறோம். அப்போ வாட்டர் எப்படி இருக்கும்? லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக இருக்கும். அப்போ யாரை அதிகமாக எடுத்துக்கிறோமோ தட் இஸ் செட் டு பி சால்வெண்ட், இட் இஸ் கரைப்பான். ஓகே, அப்போ சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இட் கிவ் சொல்யூஷன். அப்போ எத்தனை காம்போனன்ட் இருக்காங்க ஒரு சொல்யூஷனுக்குள்ள? ரெண்டு காம்போனன்ட். தட்ஸ் வை இட் இஸ் செட் டு பி எ பைனரி homogeneous mixture. இதை என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம? பைனரி.
That means it contains two components. The next one, concentration of solution. Concentration of solution can be explained in terms of qualitatively as well as quantitatively. Qualitatively அப்படினு சொன்னா from the appearance of the solution or from the taste of the solution you can say whether it is more salty or less salty or it is moderate or it is exactly correct. இந்த மாதிரி சொன்னோம்னு சொன்னா அது qualitatively. அப்ப qualitativelyனா ஒரு கரைசலோட பண்பு அது எந்த வகையில இருக்கு, எந்த மாதிரியான கலரை கொடுத்திருக்கு அல்லது எந்த மாதிரியான டேஸ்ட்டை கொடுத்திருக்குன்றதை வச்சு தான் என்ன செய்ய முடியும், கான்சன்ட்ரேஷனை சொல்லலாம். சொன்னீங்கன்னா this qualitatively is at a particular temperature. Particular temperature na usually என்ன டெம்பரேச்சர்ல நாம சொல்யூஷன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், ரூம் டெம்பரேச்சர்ல. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் you have to describe about the concentration of solution in terms of qualitatively. அப்போ saturated solution na என்ன, as much as solutes can be dissolved in a given volume of solvent. கொடுத்திருக்கிற கரைப்பான்ல எவ்வளவு சொல்யூட் மேக்ஸிமம் அதால கரைய முடியுமோ அதுதான் saturated. So you can have as much as solute present in given volume of solution is called saturated. நிறைவுற்ற கரைசல்னு சொல்கிறோம். அன்சாச்சுரேட்டட்னா என்ன, நிறைவுறாத கரைசல். ஸோ இந்த சேச்சுரேஷன் லெவலுக்கு யார் இருக்க மாட்டாங்க, சொல்யூட் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் இன் சொல்யூஷன் தேன் இட்ஸ் சேச்சுரேஷன். அதோட சேச்சுரேஷன் லெவலை விட குறைவான சொல்யூட் அது வச்சிருந்தா தட் இஸ் செட் டு பி அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இன் விச் சேச்சுரேஷன் லெவலை விட யார் அதிகமாக இருப்பா, சொல்யூட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கண்டைன்ஸ் மோர் சால்ட் தேன் இட்ஸ் சேச்சுரேஷன் லெவல். இப்போ இந்த சொல்யூட் டிசால்வ் ஆகுமா அப்படின்னா டிசால்வ் ஆகாது. யூ ஹாவ் டு ஸ்டிர்வில் நல்லா கரைச்சிட்டே இருந்தாலும் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படியே கீழே டெபாசிட் ஆகியிருக்கும். பட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்யூஷனில் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், எவ்வளோ சால்ட்டு எக்ஸஸாக போட்டிங்களோ தட் இஸ் பிகமிங் அது என்னாக ஆரம்பிச்சிடும், கரைய ஆரம்பிக்கும். அப்போது டெம்பரேச்சர் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு டிசால்வ் த சொல்யூட் இன் சொல்யூஷன். அட் த சேம் டைம் இப்போ நீங்கள் கூல் பண்ண வச்சுட்டீங்க, ஹீட் பண்ணிங்க, சொல்யூட் டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. கூல் பண்ணால் எவ்வளோ சால்ட்டு எக்ஸஸாக போட்டோமோ அவ்வளோ சால்ட்டும் செப்பரேட் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். அதிக அளவில் நிறைவுற்ற சொல்யூஷனை விட அதிகமான அளவில் சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்ன பண்ணியிருக்கு, வச்சிருக்கு. ஸோ இந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை சொல்லலாம். பட் இதில் வச்சு நீங்கள் ஏதாவது நியூமரிக்கல் போட முடியுமா, இல்லை ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு நான் எனக்கு சொல்யூஷன் வேணும், இந்த கலர் கம்மியாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வாங்க, கலர் அதிகமாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. When the concentration of solution is explained in terms of qualitative manner which cannot be taken for chemical reactions. So ஒரு chemical reactionக்கு இப்போ நான் solution prepare பண்ணணும். I won't prefer qualitative method. நான் என்ன மெத்தடுக்கு போவேன், குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தடுக்கு போவேன். ஏன்னு கேட்டால் எனக்கு சொல்யூஷனில் எவ்வளவு சால்ட் இருக்குன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சால்ட்டோட அமௌண்ட்டும் தெரியணும், சால்வெண்ட்டோட அமௌண்ட்டும் தெரியணும். அப்போ தான் அந்த சொல்யூஷனுக்கு கரெக்டான கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்றதை என்னால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். அப்போது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம்னா we have to take the solution in terms of quantitative manner. குவான்டிடேட்டிவில் அளவு சம்மந்தப்பட்டு நீங்கள் ஒரு கரைசலை கரைக்க போகிறீங்க, குவான்டிடேட்டிவில் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஹாவ் த சொல்யூஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பை மாஸ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் பை வால்யூம். எப்போ பர்சன்டேஜ் பை மாஸ் எடுக்கணும், சொல்யூட் சாலிடாகவும் சால்வெண்ட் லிக்விடாகவும் இருந்தால் யூ கேன் டேக் பர்சன்டேஜ் பை மாஸ். ரெண்டு பேருமே சொல்யூட் சால்வெண்ட் ரெண்டு பேரும் லிக்விடாக இருந்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் வால்யூம். ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்? எப்படி ஒரு சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை
என்ன சொல்கிறோம், மாஸ் வழியாகவும் வால்யூம் வழியாகவும் எப்படி சொல்லலாம்னா யூ கேன் ரைட் த பர்சன்டேஜ் பை மாஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். சொல்யூஷனுக்குள்ளே யார் இருக்காங்க, சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட். நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், டோட்டல் மாஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், சொல்யூட்டோட மாஸ் சால்வெண்ட்டோட மாஸ் ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே போடணும். இன்டு இவங்க மொத்த பேரையும் யாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், 100க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் 5% பிரைன் சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா, பிரைன்னா என்ன, சோடியம் குளோரைட். 5% எனக்கு பிரைன் சொல்யூஷன் வேணும்னா நான் என்ன எடுக்கணும், 5 gram of sodium chloride in 95 gram of water. So similarly I can have percentage by volume. இங்கே வால்யூம்னா சொல்யூட்டும் லிக்விட் சால்வெண்ட்டும் லிக்விட். அப்போ நான் என்ன எடுக்கலாம், வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன், தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட். ரெண்டு பேரையும் மொத்தமாக யார் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும், 100க்கு. அப்போது 10% ஆல்கஹால் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது, 10 ml ஆல்கஹால் இன் 90 ml வாட்டர் அப்படின்றத இது மீன் பண்ணும். So this is how the concentration of solutions can be expressed in terms of percentage. இதை தவிர we have still more concentration terms. அதை நீங்கள் உங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிச்சுக்கலாம். Let us now discuss about types of solution. சொல்யூஷனில் ரெண்டு விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஒன்று பார்ட்டிகிள்ஸோட சைஸை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது, இன்னொன்று அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. Physical state அப்படினு சொன்னா we have solid, liquid and gaseous state. When we have these three states for both the solute and solvent, we can have 9 types of solution. The next one, let us classify the solution based on size of the solute particles present in the solvent. Because in this case we are going to take only water as the solvent. வாட்டர் தான் சால்வெண்ட்டாக இருக்குது, கரைப்பானாக இருக்குன்னா அங்கே பார்ட்டிகளோட சைஸ் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். அப்போ நான் எடுத்துக்கக்கூடிய சொல்யூட்டோட தன்மை தான் என்ன செய்ய போகுது, மாறப்போகுது. அப்போது ஐ வில் கெட் த 3 different types of solution based on the size of solute I can take. So the first one, let us take true solution. ட்ரூ சொல்யூஷனுக்கு நாம் சால்ட் இன் வாட்டர் எடுக்கலாம், ஆர் வி கேன் டேக் சுகர் இன் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். சுகர் இன் வாட்டர் எடுங்க, சால்ட் இன் வாட்டர் எடுங்க, ரெண்டு பேரோட அப்பியரன்ஸை பாருங்கள். யூ வில் கெட் அ கிளியர் சொல்யூஷன். அங்கே சால்ட் இருக்குன்றது தெரியும், சுகர் இருக்குன்னு தெரியும், அதை டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க. பட் யூ won't find any deposited particles. அப்போ என்ன ஆகுது, வாட்டர் மாலிகுலோட சைஸுக்கு அந்த சொல்யூட் மாலிகுலோட சைஸ் என்ன ஆகிடுது, அடாப்ட் ஆகிடுது. அப்போ ரெண்டு டிஃபரண்ட் சைஸில் இல்லாமல் ஒரே சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காங்க, ட்ரூ சொல்யூஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காங்க. அதை எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும், வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கேஜ் போல் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸ், அந்த வாட்டரோட மாலிகுல்ஸுக்கு இடையில நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸில் போய் என்ன ஆகிடும்னா இந்த சால்ட்டோ சுகரோ அகாமடேட் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு தனியாக சால்ட் எங்கே இருக்குது, சுகர் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் அ ட்ரூ சொல்யூஷன். அடுத்தது சஸ்பென்ஷன். சஸ்பென்ஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் டேக் வீட் ஃப்ளார். கோதுமை மாவை எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு டைம் இட் கெட்ஸ் டிசால்வ்டு. கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் யூ மே ஃபைண்ட் ஆல் த ஃப்ளார் தட் கெட்ஸ் செட்டில் டவுன். அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, இந்த வீட் ஃப்ளாரோட சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் யாரை விட லார்ஜராக இருக்குது, வாட்டர் மாலிகுலை விட, அண்ட் தே பிகம் செட்டில்டு டவுன். அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன, சஸ்பென்ஷன். கொலாய்டல். கொலாய்டலுக்கு யார் எடுக்கலாம்னா ஸ்டார்ச். ஸ்டார்ச்ன்ற சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுங்கள். அது கோல்டு வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது. கொஞ்சம் போல் வார்ம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ச்சை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் அ சொல்யூஷன். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒயிட்டாக இருக்கும், ஏன்னா ஸ்டார்ச்சோட கலர் அதில் இருக்கும். எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வேணாலும் நீங்கள் அதை வச்சிடுங்க. ஆனால் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த ஸ்டார்ச் பார்ட்டிக்கல் டெபாசிட் ஆகாது. ஸ்டார்ச் பார்ட்டிக்கல் ஃபுல்லாக அந்த சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் won't செட்டில். அப்போ இங்கே பார்ட்டிகளோட சைஸ் எப்படி இருக்குது, ட்ரூ சொல்யூஷன் போல் ஸ்மாலராகவும் இல்லை,
சஸ்பென்ஷன் போல் லார்ஜராகவும் இல்லை. அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் யாரோட சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது? கொலாய்டல் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. அப்போது ட்ரூ சொல்யூஷனோட பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்மால். சஸ்பென்ஷனோட பார்ட்டிகிள்ஸ் லார்ஜ். Now let us compare the properties of the three types of solution. We have suspension, colloidal solution, true solution. First of all, let us compare the sizes of three types of solution. Size நம்ம பார்த்தோம்னா true solution ஓட size என்ன லெவலில் இருக்குது? 1 nanometerல தான் இருக்குது. அதுவும் less than 1 nanometer. What is 1 nanometer? 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meter. That means 1 by 10 power 9 meter. So size of particle 1 nanometer விட smaller இருந்ததுன்னு சொன்னா that solution is said to be true solution. Suspension ஓட particle size பார்த்தோம்னா that gets greater than 100 nanometer. அப்போ 100 nanometer greater than that is actually larger in size. அப்போ colloidal solution size எப்படி இருக்கும்? இந்த 1 nanometerக்கும் இந்த 100 nanometerக்கும் in betweenல இருக்கும். So size of colloidal particles between 1 to 100 nanometer. Then suspension, you are finding the two different state. ஒன்று சஸ்பெண்ட் ஆனது, இன்னொன்று சால்வெண்ட். அப்போ ரெண்டு ஃபேஸ் இருந்ததுன்னா then suspension is said to be heterogeneous mixture. Colloidal solution is also a heterogeneous mixture. What about true solution? In that you don't find any two different phases. Both solute and solvent are in the same phase. Solutum solventum ஒரே phaseல இருக்கிறதனால then true solution is said to be a homogeneous mixture. Now this solution whether it can be separated அப்படின்னா suspension மட்டும்தான் we can able to separate because particle size is larger. So when it is filtered, the suspended particles can be removed off. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? Filtration technique யூஸ் பண்ணி we can filter only the suspension. Colloidal solution filter பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஸ்டார்ச் சொல்யூஷனை எடுத்து ஃபில்டர் பேப்பரில் விட்டு நீங்கள் போர் பண்ணுங்கள், அந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் சேர்ந்து ட்ரைன் ஆகிடும். இதுக்கு என்ன ரீசன்னு சொன்னால் ஃபில்டர் பேப்பரோட போர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய போர்ஸோட சைஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணணும். அப்போ ஃபில்டர் பேப்பரோட போர் சைஸ் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கணும்? இந்த 100 நானோமீட்டரை விட ஸ்மாலராக இருக்கணும். அதில் என்ன ஆகும்? இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த போர்ஸ் வழியாக ட்ரெயின் ஆகிடும். ஸோ ஃபில்டர் பேப்பர் தட் பெர்மிட்ஸ் போத் த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். ட்ரூ சொல்யூஷன் அங்கே தான் எந்த பார்ட்டிகிள்ஸுமே சஸ்பெண்ட் ஆகலையே. அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரூ சொல்யூஷன் என்ன ஆகிடும்? ஃபில்டர் பேப்பர் வழியாக ட்ரெயின் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் செப்பரேட்டட். அப்போது செப்பரேஷன் சொன்னோம்னு சொன்னால் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகிள்ஸ் த சஸ்பென்ஷன் கேன் பி ஃபில்டர்ட் ஆஃப், பட் கொலாய்டல் அண்ட் ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் cannot be filtered off. அவங்கள வடிகட்டல் முறையில் என்ன செய்ய முடியாது? பிரிக்க முடியாது. The next one, the settling of particles. இந்த மூணு சொல்யூஷனையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட்டில் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் how far the particles gets settled அதை கம்பேர் பண்ணால் suspension in which these particles can settle on their own, அவங்களே தன்னால் செட்டில் ஆகிடுவாங்க because of large size of the particle. அதே நீங்கள் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னா it does not settle on its own, but you can make it by centrifugation process. Centrifugation மெத்தடில் என்ன பண்ணலாம்? கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸை செட்டில் பண்ணலாம். பட் ட்ரூ சொல்யூஷன் நெவர் செட்டில். த நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன். தோற்றம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? அப்பியரன்ஸை வச்சு சொன்னோம்னா சஸ்பென்ஷன் ஆர் ஒபேக் இன் நேச்சர், colloidal solutions are translucent in nature and true solutions are transparent in nature. எப்படி இந்த மூணு விதமா சொல்றோம்? Depends on whether it permits the light to pass through it. அது வழியா லைட்டை அலோவ் பண்ணுனா that is said to be transparent.
ஒளியை தன் வழியே கடத்தும். டிரான்ஸ்லூசன்ட் பார்ட் ஆஃப் த லைட் தான் அது வழியாக ட்ராவல் பண்ணும், கம்ப்ளீட்டாக லைட்டை என்ன பண்ணாது, சொல்யூஷன் வழியாக ட்ராவல் பண்ண விடாது. அப்போ பகுதி அளவே ஒளி அது வழியாக போனதுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் செட் டு பி டிரான்ஸ்லூசன்ட். ஒபேக் இட் டஸ் நாட் அலோவ் த லைட் டு பாஸ் த்ரூ இட், அது வழியாக என்ன செய்யாது, அது ஒளியை கடத்தாது. அப்போ அப்பியரன்ஸை வச்சு தீஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் as opaque, translucent and transparent. The next one, scattering of light. Light when it passes through the solution, if you able to find the path of the light, it is said to be scattering of light. So light மூணு solution வழியா pass பண்றோம். The suspension it does not scatter the light. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Already we said appearanceலயே it does not allow the light னு சொல்லிட்டோம், ஒளியை தான் வழியா செலுத்தாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் லைட் தான் வழியா வர்றதை என்ன பண்ணாது, ஸ்கேட்டர் பண்ணாது, சிதறடிக்காது. பட் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் தட் கேன் ஸ்கேட்டர் த லைட். அந்த லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகுதுன்னு சொன்னால் லைட் அது வழியாக பாஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதை நாம் பார்க்க முடியும். தட் இஸ் கால்டு ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட். பட் த ட்ரூ சொல்யூஷன் டஸ் நாட் ஸ்கேட்டர் த லைட், ஒளியை சிதறடிக்காது. த நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஃப்யூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி, விரவுதல் முறை. இந்த விரவுதல் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் டூ நாட் டிஃப்யூஸ். சேம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் ஸ்லோவாக டிஃப்யூஸ் ஆகும், அதாவது ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு உள்ளே போகிறது, அதை தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம், டிஃப்யூஷன்னு சொல்கிறோம். அதே ட்ரூ சொல்யூஷன் தட் கேன் டிஃப்யூஸ் ராப்பிட்லி. அப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல், பார்ட்டிகளோட சைஸை வச்சு தான் எதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், விரவுதலை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்போ லார்ஜ் பார்ட்டிக்கல்ன்றதுனால அனேபிள் டு டிஃப்யூஸ், விரவாது. இங்கே பார்ட்டிக்கல் சைஸ் சொல்யூஷன் ட்ரூவுக்கும் சஸ்பென்ஷனுக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்கிறதுனால ஸ்லோவாக டிஃப்யூஸ் ஆகும். இங்கே பார்ட்டிகளோட சைஸ் மச் ஸ்மாலர், ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால இட் கேன் டிஃப்யூஸ் ராப்பிட்லி, வேகமாக விரவும். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரௌனியன் மூமெண்ட். ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் the particles of solute and the solvent always they bombard one another. சொல்யூட்டோட பார்ட்டிக்கல், கரைப்பானோட துகள்களும் கரைப்பொருளோட துகள்களும் ஒன்றோடு ஒன்று என்ன செய்துக்கிட்டே இருக்கும், மோதி கொண்டே இருக்கும். அதனால் இந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட மூமெண்ட்டை ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஜிக்ஸாக் மேனரில் அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறது தெரியும். அந்த மூமெண்ட்டுக்கு என்ன பேருனா ப்ரௌனியன் மூமெண்ட். ஸோ திஸ் ப்ரௌனியன் இயக்கம் cannot be shown by suspension. மே ஆர் மே நாட்னு சொல்லலாம். பார்ட்டிகிள் சைஸ் ரொம்ப லார்ஜராக இருந்தால் தட் won't exhibit ப்ரௌனியன் மூமெண்ட், ஏன்னா சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் லார்ஜர். அப்போது பார்ட்டிகிளோட சைஸ் சம்வாட் இஸ் இனஃப் டு எக்ஸிபிட் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னா மட்டும்தான் இட் கேன் ஷோ, இல்லைன்னு சொன்னால் இது எக்ஸிபிட் பண்ணாது. கொலாய்டல் சொல்யூஷன் தட் எக்ஸிபிட்ஸ் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட், ட்ரூ சொல்யூஷன் டஸ் நாட் ஷோ. தட்ஸ் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பேஸ்டு ஆன் size, their state, separation, settling, passage of light, scattering of light, diffusion and Brownian movement. So இந்த கேட்டகரியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நாம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் a special class of solution because இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் மில்க். மில்க் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். ஐஸ்கிரீம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். பெயிண்ட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். Colloidal solutions are heterogeneous mixture in which it has two components. The one is dispersed phase, the other one is dispersion medium. Dispersed phase is nothing but the solute and the dispersion medium is the solvent. So how will you define dispersed phase? Dispersed phase is the one which is present in dispersion medium. Dispersion mediumல காணப்படக்கூடிய பொருள் துகள் தான் எது? dispersed phase. Dispersed phase எதில் present ஆகி இருக்கும்? dispersion mediumல விரவி காணப்படும், பரவி காணப்படும். அதனால இதை பரவல் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
இந்த மீடியம்ல present ஆகிறதுனால மீடியம் என்னன்னு சொல்லலாம், ஒரு ஊடகம்னு சொல்லலாம். So dispersed phase which is present in dispersion medium but the quantity is very small, அதனால இதை solute-னு கன்சிடர் பண்ணலாம். Dispersion medium which is the large one in which the phase is present, அதை dispersion medium-னு சொல்றோம். So depends on the physical states of dispersed phase and dispersion medium. என்னென்ன physical states இருக்கு, solid state, liquid state and gaseous state. As well as dispersion medium we can take solid, liquid, gas. அப்ப இந்த மூணு டைப்பை போட்டிங்கன்னா the solid in solid, solid in liquid, solid in gas, you will get 3 types of colloidal. அடுத்தது liquid in solid, liquid in liquid, liquid in gas, you will get other 3 types of colloidal. Then gas in solid, gas in liquid, gas in gas, அப்ப இன்னொரு 3 types கிடைக்கும். But we will get gas in solid, gas in liquid alone. ஏன்னா gas in gas என்னவா மாறிடும், எனக்கு true solution மாறிடும், that becomes a homogeneous mixture. So depends on the physical state, அதோட இயல்பு நிலையை வைத்து you can have the 8 types of colloidal solution, 8 வகையா பிரிக்கலாம். The next one, colloidal solution, they have their particle size in the range of 1 to 100 nanometer. Just now we discussed colloidal particle size true solution-க்கும் suspension-க்கும் in between-ல இருக்கும். So because of the size of particle they do not settle, அவங்க போய் கீழே என்ன செய்ய மாட்டாங்க, settle ஆக மாட்டாங்க, இவங்களை ஃபில்டர் பண்ண முடியாது. But they can scatter the light அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம். The scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect. And we said it shows Brownian movement னு சொன்னோம். Brownian movement னா என்ன, colloidal particles அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸும் மீடியமும் கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பம்பார்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க, மோதிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸை ஜிக்ஸாக்காக ட்ராவல் பண்ணும். அதுக்கு என்ன பேர் சொன்னோம், Brownian மூமெண்ட்னு சொன்னோம். ஸோ let us discuss about both Brownian movement and Tyndall effect. Brownian மூமெண்ட்டை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணலாம், when the colloidal solution is viewed by an ultra microscope, ஒரு நுண்ணோக்கி வழியா நீங்க அந்த particles-ஐ view பண்ணீங்கன்னா you can able to find the movement of particles in the solution. அந்த மூமெண்ட்டை நீங்கள் கிராஃபில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிகளோட சைஸை அது எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் எப்படி போகும், ஒழுங்கற்று போகும். அந்த ஒழுங்கற்ற மூமெண்ட்டை இயக்கத்துக்கு என்ன பேருனா zigzag movement, zigzag direction னு பேரு. ஓகே, why these particles are constantly moving in zigzag direction? கண்டினியூவஸாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஒருத்தர் கூட ரெஸ்ட் ஆக மாட்டாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் அவங்க ஏன் செட்டில் ஆகலைன்றதுக்கும் ரீசன். ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதிட்டே இருக்குது, அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, they can't able to settle down. That's why colloidal solutions never settled. So இங்கே என்ன சொல்கிறோம் நாம, because of the unbalanced bombardment of particles, யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில dispersed phase-க்கும் dispersion medium-லேயே இருக்கக்கூடிய particles கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒருத்தரோட ஒருத்தர் தொடர்ந்து மோதிக்கொண்டே இருப்பதால் the particles are moving in a zigzag direction, ஒழுங்கற்ற நிலையில் அது இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நாம, Brownian movement அப்படின்னு சொல்கிறோம். The next one, Tyndall effect. Tyndall effect scattering of light னு சொல்லலாம். இது we can able to find it in nature. இயற்கையிலேயே உங்களால் டிண்டால் எஃபெக்டை பார்க்க முடியும். ஒரு விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சன்லைட்டை அலோவ் பண்ணுங்கள், ஒரு பீம் போல் லைட் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணுறது தெரியும். ஸோ இங்கே யார் லைட்டை ட்ராவல் ஸ்கேட்டர் பண்ணுறா அப்படின்னா நம்ம ரூமில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆல்சோ டூ நாட் செட்டில் டவுன். அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்ம ரூமில் அலோவ் ஆகிற லைட்டை என்ன பண்ணுது, ஸ்கேட்டர் பண்ணுது. தட்ஸ் வை யூ கேன் ஏபிள் டு find the path of the light, light வர்ற டைரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ path of the light உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா that effect is said to be Tyndall effect. இதை கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் Tyndall, that's why it is called Tyndall effect. So இப்போ let us take a colloidal solution.
இந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் சைட்லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம், லைட்டை பாஸ் பண்ணுறோம். லைட்டை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லைட் போகிற டைரக்ஷனில் ஹாரிசான்டலாக பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட பாத்து தெரியாது. பட் நீங்கள் வேர்ட்டிக்கலாக பெர்பெண்டிகுலராக டைரக்ஷன் ஆஃப் லைட் எதுனா இதுக்கு மேலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த பாத் ஆஃப் த லைட். அது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு டைரக்ஷனில் இங்கேருந்து வர்ற லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகி இப்படி போகும். ஸோ இந்த இதுக்கு தான் என்ன பேருனா டிண்டால் கோன் அப்படின்னு பேர். ஸோ how will you define the Tyndall effect? The scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect. ஸோ கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கிள் அந்த கூழ்மங்களோட துகள்கள் ஒளியை சிதறடிப்பதையே என்னன்னு சொல்கிறோம், டிண்டால் விளைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு பீம் ஆஃப் லைட்டை அலோவ் பண்ணோம்னு சொன்னால் the path of light is seen when it is viewed perpendicular to the direction of light. லைட் போகிற வழிக்கு என்ன செய்யணும், வேர்ட்டிக்கலாக பெர்பெண்டிகுலராக பார்த்தா தான் லைட்டோட பாத் தெரியும். அதுக்கு ரீசன் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் தட் ஸ்கேட்டர்ஸ் த லைட். கொலாய்டல் பார்ட்டிகிள் தன்னோட வழியே வரக்கூடிய ஒளியை சிதறடிப்பதால் என்ன கிடைக்குது, டிண்டால் எஃபெக்ட் கிடைக்குது. அதுக்கு பேர், இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு என்ன பேர், டிண்டால் கூம்பு அப்படின்னு பேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எமல்ஷன்ஸ். எமல்ஷன்ஸ் ஆர் எ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஆஃப் colloidal solution. We said 8 types of colloidal solution possible, in which the liquid in liquid, that combination, that pair, dispersed phase is a liquid, dispersion medium is also a liquid. அப்போ கூழ்மத்தோட பரவும் நிலையும் ஊடகமும் ஒரே திரவ நிலையில் இருந்தாங்கன்னா you will get emulsion. எமல்ஷனுக்கு பால்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So in this case the dispersed phase is a liquid as well as யாரு, dispersion medium also liquid. So இங்க emulsification அப்படின்னா என்ன, ரெண்டு லிக்விட் சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணுற போது அந்த ப்ராசஸில் தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம், எமல்சிஃபிகேஷன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இது எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் நீட்ஸ் எமல்சிஃபயர். ஏன் எமல்சிஃபயர்னு சொல்கிறோம், the liquids that do not miscible with each other. இந்த எமல்ஷனில் நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் பரவல் நிலையும் டிஸ்பர்ஸ்டு மீடியம் ஊடகமும் ரெண்டுமே என்ன செய்யாது, ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது. ரெண்டு பேரும் இம்மிசிபிள், கலக்க மாட்டாங்க. அப்படின்றப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் அ எமல்ஷன். அதை பால்மமாக மாற்றணும்னா அந்த ரெண்டு மீடியமும் என்ன ஆகணும், ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ரீஏஜெண்ட்டை போடுவோம். அதுக்கு பேர் எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட்னு பேர். அந்த எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் தட் பைண்ட்ஸ் போத் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம், ரெண்டு பேரையும் பைண்ட் பண்ணும், ஒட்ட வச்சுக்கும். அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், எமல்ஷன்னு சொல்கிறோம். அந்த எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, திரும்ப என்ன ஆகிடும், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லேயராக பிரிஞ்சிடும். ஸோ எமல்ஷன்ஸ் ஆர் the liquid solutions in which both dispersed phase and dispersion medium do not mix together. அவங்கள தான் நாம emulsion சொல்கிறோம். ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் ஆகிட்டா ட்ரூ சொல்யூஷனாக மாறிடுவாங்க. பட் இட் இஸ் அ emulsion. ஓகே, ஸோ இதில் யாரெல்லாம் எமல்ஷனாக இருக்காங்க, மில்க், பட்டர், க்ரீம், பெயிண்ட், எக் யோக், பெஸ்டிசைட்ஸ். These are all examples of emulsions. Okay, how will you classify emulsion? பால்மங்களோட வகைகள் என்ன? Two types of emulsions we have. One is oil in water, the other one water in oil. So oil in water, நான் வாட்டரில் யாரை எடுத்துருக்கிறேன், ஆயில். அப்போ இந்த ஆயில்ன்றது எனக்கு ஃபேஸ், வாட்டர்ன்றது யார், மீடியம். அப்போ வாட்டர் லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக இருக்கும், அதில் ஆயில் கொஞ்சம் போல் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும். தட் இஸ் செட் டு பி ஆயில் இன் வாட்டர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் க்ரீம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் இன் ஆயில். ஆயில் இங்கே மீடியம், அதில் யார் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்காங்க, வாட்டர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அப்போ வாட்டர் ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக இருக்கும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் எமல்ஷன் ஃபார் விச் பட்டர் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் த எமல்ஷன்ஸ். Okay students, let us close our today's session. We completed matter around us. So many topics we discussed under this chapter. So if you have any doubts, you can post it in comments. Let me attend and answer for the same.
Okay, let us close our today's session and we will meet in our next class. Until then, bye bye.